पूरा तो टाइगर वाला दिखाउछि ओ। हां कोड पड़िला एई गछरु ऊपर पड़ला मते लागला सापटा पड़ला। हां बाबा रे भले मो मुंडरे पड़िनी मोर किछि ना था तार हार्ट फेल कर दै था मोर चित्कार सुन गया। Every time you look at me, can't take my eyes off you. I know you want me and it's crazy, I wanna be with you. Every time you look at me, can't take my eyes off you. I know you want me and it's crazy, I wanna be with you. फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार स्वागत करुच्ची आपण मानू समस्त गोटे फ्रेश ब्लॉग रे। ए देखंतु काऊ माने खाउथिले परोटा धरिकी से ऊपर जाई बसीची। जी गुड मॉर्निंग। आज सकाळ सकाळ ब्रेकफास्ट रे मक्का बॉईल करबी ये पोड़ी की खाइबो से कंचा खाइबे माने तीन जण को तीन प्रकार खाइबा। बाबा पड़ाई बाबा एठी खाउछन बसी एठी मोर पोड़ा चलची कि बाबा को देखंतु मक्का आनी देले मिट्टू और रानी किणी के अरे मक्का दिए खाइ दुची सकाळो से भी कंचा मु कंचा खाए मते कंचा भल लागे। ये बिट्टू को देखंतु मक्का पोड़ी के आनी की तार चलेची ओ बॉईल वाला खाइबनी मुझे सिजेजी ओ खा। फ्रेंड्स देखंतु वर्षा पाग गलानी पूरा माने माहौल अंधार अंधार हो गलानी आ पवन भी बहुत होची आ एठी मामा को देखंतु का बनाउछन अनि चित्रा इनो श्री नहीं आसले आंबो गुडा को कच्चा आंबो गुडा ता छटा बनो रोसे के तार कोन गलानी श्री भात डाली हेलानी ओइटा आंबो पुला गोभी भजा हमबो बायगन के छाणी देबी ओ। अच्छा भूख लागले ना आज रात जाक सोई ना आंती ब्लॉग अपलोड करिया चकर आज फर्स्ट टाइम फार्म हाउस रो वीडियो अपलोड होला। एक्चुअली ब्लॉग ता काली फर्स्ट टाइम फार्म हाउस रो अपलोड हेई पारिला किंतु मो रात निद्रा आली छात ऊपर राति सारा रही कि ब्लॉग अपलोड करथिले सेपटा एक्चुअली 4-5टा पिला आछन चित्कार करथि से लॉन्च करिले चलन देखु केते जोर वर्षा आसला। मामा को देखंतु एठी वर्षा रे मजा नउची एइलो तक पकेदा साड़ी के पकेदा एइलो तक पके देबी तो ये दासा को देखन कोन होइछन। फ्रेंड्स देखंतु आमे जस्ट गाधवा के सारी की लॉन्च करि चालुनी आ रानी हठात देखले आम फार्म हाउस भीतर गोटे बहुरूपी एंडुओ ताकू बोधे इंग्लिश रे कैमेलियन लिजर्ड कहंती ना कोन मु आगुरु थरे बांकी जाउथली गोटे रास्ता रे देखिथली एई बहुरूपी एंडुओ तार शूटिंग करथली एबे देखंतु ये किंतु जंगल रे अछि बहुत एक्टिव अछि देखंतु पूरा तो टाइगर वाला दिखाउछि ओ। टाइगर बोलिया से ऊपर पड़िला मु ठिया आइथिली हां कोड पड़िला एई गछरु ऊपर पड़ला मते लागला सापटा पड़ला। हां बाबा रे भले मो मुंडरे पड़िनी मोर किछि ना था तार हार्ट फेल कर दै था मोर चित्कार सुन गया। बेटा आगुरु देखिथिलु एटा हां देखि मोबाइल रे देखिथिलु ना ना रियल लाइफ देखि ना आगुर फर्स्ट टाइम जेतला आस्थिनी सेठी गछ ऊपर 12 मासे चढुथिला मु देखिथिली कोठी रे एटा त केबे देखिना एइटा न आ गोटे थिला अरे छोटटे थिला देखो से केन चालुची देखो हां चालीबा स्टाइल देखो आ सिया चालंता नै ना अरे से मु केबे एमती देखिनी से केन चालुची देखछो तो बाघ तो पूरा एटा एंडेंजर्ड पीसीज ए भीतर वेनम जाय हां वेनम नहीं आदरे वेनम न थाए वेनम न थाए किंतु ताको धरला माने से पूरा जेमती फं फं साप भलिया हे मां आ कामडी भी दो जंगल दा ना
କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ହବରା ସେ ପୁରା ରୋବୋଟ ଭଳିଆ ଯାଉଛି। ତା ଗୋଡ଼ ଦେଖ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖ ପୁଣି କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଥିଲା ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲା ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲା କୋଉଠି? ପାଟି କରନି ହାଁ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଗରୁ? ଦେଖିନଥିଲୁ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରଟା ସଫା ଅଛି ତ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦରକାର। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଲି ପାଇପରେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବି। ସେ ପୁରା ଆଖି ବୁଲେଇକି ମତେ ଚାହୁଁଛି। ଆଖି ଦେଖ ସେ ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଚାହିଁଛି କାଲରେ। ତାକୁ ଏଇ ଛାଡ଼ିଦବା। କେତେ ଖାଉଛି ମୋବାଇଲ ହେଲା ତମେ ତମେ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦବ। ହଁ ଚାଲ ତାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼। ଆଜି ରବିବାର କାହିଁ ଖାଇଦବ ନା କଣ? କାମରେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ନାଙ୍ଗଳଟା କଣ କାମରେ ଲାଗିବ? ଶନିବାର ରବିବାର ହଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମ ପାଗଳ କାମରେ ଲାଗିବ ମାନେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଏ ହଉନାହିଁ କି ଚିତ୍ରା ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନେଇକି କରିବେ କଣ? ଏଟା କଣ କାମ ଲାଗେ ଚିତ୍ରା ଭାଇ? ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଅପସମ୍ବାର ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପସ୍ମାର ତାର ନାଙ୍ଗଟା କାମରେ ଲାଗିବ। ହଁ ମାନେ ପୋହଳା ଏଣ୍ଡୁଅ ଯୋଉ ପୋହଳା ଭାତ କହନ୍ତିନି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ତା ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ସେ ଜୀବଟା ମରିବ ନା ନାଇଁ? ଡାକ୍ତର କାହିଁ ଏତେ ବସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ହଠାତ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଠାତ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତମ ପୋହଳା ଭାତ ଠିକ କରିବାକୁ। ହଁ ଭଲ ଆଉ। ନାଇଁ ଏଇଟା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଚିତ୍ରା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଏଇଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେଇଯିବି। କେମିତି ଧରିବେ ତାକୁ? ସେ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଆଡେ ନାଇଁ ଆମର ଲାଞ୍ଜଟା ପୁରା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ। ଏତିକି ପରେ ସେ ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ଦବ ନା ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଛିଡ଼େଇଲେ ସେଇଟା ପଳେଇବ ସେଇଟା ପଳେଇଯିବ। ତା ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଛିଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ? କଲର କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରୀନ ପତ୍ର ଉପରେ ଛାଡ଼ିବି ଦେଖିବେ ତା କଲର କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ଗଛ ଛଡା ହେଲା ତାକୁ ଦେଖ ସେ ଆରାମରେ ଗଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରୀନ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଲାଗିବ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ। ଦେଖ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୀନ ହଉଛି। ସେ ଆହୁରି ଗ୍ରୀନ ହେଇଯିବ ପୁରା ମିଶିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ ଜାଣିପାରୁନି। ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲା ନା? ସେ ହବ ଆହୁରି ନା ହେଲାଣି ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେ ଜଣା ପଡୁନି। ରିଏଲି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତା କାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାନୀ ଯୋଉ ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି କହିଲେ? କେମିତି କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡ଼ ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବି। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ହେଇଗଲା। କାଜୁ ମଞ୍ଜି ହେଇଛି ଦେଖ ସେଠି। ବାପରେ ସେ କହୁଥିବ ଗୋଟେ କଣ ପତଳା ଗଛରେ ଚଢିଥିଲି ଏଠି କଣ ଭଲ ଗଛରେ ଆଣିକି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଏକଦମ ନିରୋଳା ଅଛି ପରିବେଶ। ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ବାଡ଼ି ପଟେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକିରି କାମ କରୁଥିଲେ ରାମ୍ପ ଗାଁରୁ ପାଖାପାଖି 14-15 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବି 3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସୁଟ୍ କଲୁନୁ କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କଲୁନୁ।
ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପାଗ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଆମର ମାଟି ବି ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ବାକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲ ଥିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଖାଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ପକେଇକି ସବୁ ସମାନ କରାହେଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମପୁର ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ନୁହେଁ? ହଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଖାଲି ନୁହେଁ, ମାନେ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା, ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ କରିବା, ମାନେ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ନେବା, ରୋଷେଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ବଡ଼ କରିବା, ଘରର ସବୁ କାମ କରିବା, ନୁହେଁ କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘର କାମ କଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରେ ଆସି କାମ କରିବା ସେ ତ ଆହୁରି ଟଫ୍ ଥାଏ। ହଁ, ମାନେ ଘରକୁ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ନବାର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଏଇଠି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍। ହଁ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ଖାଇ ଦେଇଛେ ତ ଟିକେ ବସିବା, ଶୋଇବା, ତାସ ଖେଳିବା, ମଲ ଟିକେ ପିଇବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏସବୁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇକି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି। ଖାଲି ଏଠି କରିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘର ପ୍ରତି, ଘରକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନବା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଘର କାମ ପରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ନା ବାହାର କାମ କରିକି କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ଯଦି ଆସିବ, ଘରର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଥଟ୍ଟା ଥାଏ ପ୍ରାୟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର। ହଁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେଇଟା ଥାଏ। ମାନେ ନିଜ ଚାରିପାଖ ପରିବେଶ ହଉ, ପରିବାର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚାଲେ, ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ବସିଛୁ, ମୟୂର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋବଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚୁପ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦିହିପରୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛି, ଏତେ ହଁ, ବୋବଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ନାଇଁ ବର୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଛି ନା, ବର୍ଷା ହେଲେ ମୟୂର ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଗଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହିରେ ପଢୁନଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଦେଖିକିରି ମୟୂର ନାଚେ ବୋଲି, ତ ସେ ମୟୂର ମାନେ ଖୁସି ହେଇକିରି ବୋବଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଥିବ। ହଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ବୋବେଇଲା ଏବେ ଏକା ବେଳକେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ ଟା ସାରା ବୋବଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋର ଶୁଭେ ଆଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ମଥୁରା, ସେଇଠି ମୟୂର ବହୁତ ଅଧିକା। ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ, ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗରେ ଅଛି ମଥୁରାର ବ୍ଲଗ, ସେଇ ବ୍ଲଗ ଟା ଦେଖିବେ କେତେ ମୟୂର। ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଇଫୋନ ନଥିଲା, ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନରେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ତାର ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୟୂର ଥିଲେ ପାଖରେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ ନା। ହଁ, ସେଠି ମୟୂର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କେହି ଚିଲେଇଲେ ମାନେ ସେଠି ମଥୁରାରେ କଣ, ମୟୂର ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଘଉଡ଼ାନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତିନି। ଏଠି କାହାଣୀ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ମୟୂର ମାନେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ମୟୂର ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି, ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତିନି। କାଁ ଭାଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗରେ ଯେମିତି 4-5ଟା ମୟୂର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ବିଟୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ଖାଲି ଆଉ। ବେଟା, ଆଜି 3rd ଡେ, କେମିତି ତୋର ସମୟ କଟୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଜୋନ୍ଟା ଯୋଉ ଥାଏ ତାଠୁ ପୁରା ଦୂର। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଟିକେ ପିସଫୁଲ ଲାଇଫ ଯେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପିସଫୁଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ହଁ, ଆଉ ଟାଉନର ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଟାମୋଟି ବାହାରୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ତା ଛଡା ଗୁଡାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଛି। ସେଇଗୁଡାକର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଡେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ନିର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲ,
ତ ଏଇଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଜାଗା, ମାନେ ଯୋଉଠି ଜନବସତି ନାହିଁ, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତ ଜନବସତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଏକାକୀ ରହିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ରିବୁଟ୍ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ କାମ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମନକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ବି 100% ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଜାଣତରେ ଯଦି କିଏ 10 ଦିନ ରହିଗଲା ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଅଜାଣତରେ ତାର ଗୁଡାଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପିଓରିଟି ଆସିଯିବ ତା ଅଜାଣତରେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯିଏ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଘଟେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୁଁ ବସିଥିଲି ଏଇଠି, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଜାଗା ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପରିବେଶ, ତା ସହିତ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଲ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ନା କର୍ମ? ହଁ, ମାନେ ଏଇଟା କର୍ମଫଳ ନା ଭାଗ୍ୟ, ସିଏ ମତେ ପଚାରିଲେ। ତ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପଚାରିଲ ବୋଧେ, ନାଇଁ? ହଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କହିବି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ, ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଦିଟା ଯାକ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିଦେଲେ ବୁଝି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗଭୀରତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ କହିଲା ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ଗଭୀରତା ଥାଏ। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଭାଗ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ନା, ସେ ଭାଗ୍ୟ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଜଣେଇ ହବନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ତାର ଫଳ ମିଳେ, ତାକୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ କହୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଭାଗ୍ୟ, ନହେଲେ କର୍ମ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଧରନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ହବ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହବା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜଣେ, ବା ଭଲ ସହରରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ କର୍ମ କରୁଛି, ତ ତାର କର୍ମ ସିଏ ପରିବାରରୁ ଶିଖିବ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ, ନିଜ ଗାଁ ପଡିଶା ସହରରୁ, ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ, ନିଜ ଦେଶରୁ। ତ ତାର କର୍ମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପରିବେଶ ଭିତରୁ ସେ ଶିଖେ। ତ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଖାଲି ଏଇ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଆଉ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଫଳ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମାନେ ୟାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏଇଆ ଥିଲା, ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏଇଆ ଥିଲା, ଏମିତି 10 ଜନ୍ମ ଧରି ଇଏ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲା, ଭଲ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଚରିତ୍ରବାନ ଥିଲା, ପରୋପକାରୀ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଏମିତି ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ସହାୟତା ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ନେଲେ, ଯେ ଭାଗ୍ୟ, ତାର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି, ୟାର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତ, ସିଏ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥାଉ, ଅଭାଗା ହେଇଥାଉ, ମାନେ ସୁଖୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ କି ଦୁଃଖୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ, ମଣିଷ ହାତରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଚାହେଁ ଆଉ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ କର୍ମ ବଳରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ଏକ, ଆଉ ଏକ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମ ବଳରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଗ ଭାଗ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ବୁଝି ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କଡ, ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ। ଆମେ ଚରିତ୍ରବାନ ହବା, ଆମେ ଆମର କର୍ମକୁ ସଠିକ ବାଟରେ ନବା, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠିକ ଚାଲିବ। କଣ କହୁଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ହଁ ଇଏ ନା ବହୁତ ଖୋଲା ମନର,
ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଯେ କାଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କାଳେ ମୋ କଥା କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଦବ, ତ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କହିଲା ବେଳେ ବି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ, କହିପାରେନି ଏତେ ଖୋଲା ମନରେ। ତ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କି ପୁରା ଖୋଲା ମନ ହବାଟା ଭଲ କି ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବାଟା ଭଲ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହେ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାତି ଭଲ ନା ଦିନ ଭଲ, ତାର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଦିଟା ଯାକର ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନରେ ଅଛି। ମତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା, ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କଥାଟେ କହିବା, ସେ ଗୁଣଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାନେ ମୁଁ କି ଯୋଉଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲା ମନର, ଖୋଲା ମନ ହଉ ହଉ ବହୁତ କଥା ଏମିତି କହିଦିଏ। ବୋଉଙ୍କୁ ପାନ ଖାଇବାରୁ ହଉ କି ଅଲଗା କାରଣରୁ ହଉ କହିଦିଏ, ପାନ ଖାଉଛ, ଇଏ କରୁଛ, ସିଏ କରୁଛ। ସିଏ କେବେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତିନି। ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, କୋଉଠି କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି ମନେ ନ ରଖି ଭୁଲିଯାଏ। ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମରେ ଆସେ। ତ ଦିଟା ଯାକର ଉପାଦେୟତା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ, ନା ବେଶୀ ଖାଇବା ନା କମ ଖାଇବା, ନା ବେଶୀ ଶୋଇବା ନା କମ ଶୋଇବା, ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଯିବା କଥା। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଲା ମନର ବୋଲି ଭାବିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ କଥାଟେ କହିଦେଇକିରି ପଳେଇବି 5 ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ, ତ ସେଇଟା ତ ମୂର୍ଖାମି ହେଇଗଲା ନା। ତ ସେଇଟା ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖୋଲା ମନ ହବା ଆଉ ମୂର୍ଖାମି କରିବା ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ ବୁଝି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରୁ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମେ କ'ଣ କରେ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ ଭାବିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ଯେମିତି ରାନୀ କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ, ବା ତମକୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଭଲ 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 ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି କହିଦେଇ ପାରିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ସେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭଲ ନୁହଁ। ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଏକଦମ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହବ ସେମିତି କେବେ ବି ହୁଏନି। ତ ହଁ, ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆଉ ଆମକୁ ଯେତିକି ମିଳିଛି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଯାହା କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକି ଭଲ ବୋଲି ହିଁ ଭାବିବୁ। ନା କ'ଣ କହୁଛ ବେଟା? ସେ ବୋର ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ବୋର ହେଇଗଲାଣି ନା? ହଁ, ତାର ବୟସ ହେଇନି ଏଇ ସବୁ। ନାଇଁ, ସେ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ବୟସରେ ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ଯୋଉ ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଫିକା ପଡିଯିବ ଯେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିଲେ ଭଲ। ହଁ, ଆସିବ ଆସିବ। ସିଏ ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ହଉ, ଯିବା ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରାଶ ହବା, ଟିକେ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରିବା। ହଁ ହଁ, ସରିବା, ତାପରେ ସେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ।